హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుందా వాయిస్? హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుందా? ఎస్ మాతాజీ, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఇందాక చాలా లో ఉంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji's, Prabhuji's, thank you very much for joining the call. Yam pravrajantamapeta krutyam dvaipayano virahakataram putreti tanmayataya karomi nedush tam sarvabhuta hrudayam munimanatosmi yasvanubhavamakhilam shrutisaaramekam अध्यात्मदीपमदिति सतां तमन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरु मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.22.16 व्यक्तमात्मावतम् आत्मा भगवान् आत्मभावनः स्वानाम् अनुग्राहये मां सिद्धरूपी चरति यजः। The Supreme Personality of Godhead is always anxious to elevate the living entities who are his parts and parcels. For their special benefit, the Lord travels all over the world in the form of self-realized persons like you. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं
ప్రేమా పుమార్తో మహాన్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభో మతమిదం తత్రాదరాన పరాం. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. ఇక్కడ 4.22.16లో ఏం చెప్తున్నారంటే సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్‌హెడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాంగ్షియస్ టు ఎలివేట్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. అసలు ఈ పాయింట్ వరకు ఎలా వచ్చామంటే కింద చాప్టర్‌లో పృథ్ మహారాజ్‌ని అందరూ జనాలు పొగుడుతున్నారు. ఆయనేమో అందరు జనాలకి ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారనమాట. ఎలా జీవించాలి అని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆకాశం నుంచి 4 కుమారాలు సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమార ఋషులు వస్తారనమాట. ప్రత్యక్షం అవుతారు. అప్పుడు పృథ్ మహారాజ్ ఏమో చాలా సంతోషంగా వాళ్ళ నలుగురిని ఆహ్వానిస్తారు. ఆహ్వానించి వాళ్ళ నలుగురికి ఆయన సీట్‌ని ఇస్తారనమాట. ఆయన థ్రోన్‌ని ఇచ్చి మర్యాదలన్నీ చేస్తారు. ఏమేం చేయాలో అవన్నీ. అతిథి సత్కారాలన్నీ. మేము గృహస్థలుగా ఉన్నాము. ఇలా బద్ధ జీవితం స్థితిలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఆహ్, ఇప్పుడు మీ నుంచి మేము ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. అందుకనే మాకు ఉపదేశించండి అని క్వెషన్ అడుగుతారనమాట. ఏం క్వెషన్ అడుగుతారంటే, మేము బద్ధజీవి స్థితిలో ఉన్నాం కదా! మాకు మంగళకరంగా జరగాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారనమాట. పృథు మహారాజు 4 కుమారాలకి అడుగుతారు. ఈ ఈ బద్ధజీవి స్థితి నుంచి బయటపడాలంటే మాకు ఏం చేయాలో ఆదేశించండి. ఈ ఘోరమైన మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నుంచి బయటికి పడాలి అంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, ఎవరైనా సాధు పురుషులు మన దగ్గరకొస్తే వాళ్ళకి కాళ్ళు కడిగేసి ఆ నీళ్ళని మనం నెత్తి మీద పోసుకోవాలనమాట. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము ఈ జీవితం అంటే ఏంటి? అసలు మన గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి? మనం అసలు ఎందుకు పుట్టాము? అసలు ఎలా జీవించాలి? అని చెప్పి అలాంటి ఎంక్వైరీస్ అన్నీ తెలుసుకోవాలనమాట. మ ఆహ్, ఎప్పుడైనా మనము పిల్గ్రిమేజ్‌కెళ్తే, తీర్థయాత్రలకెళ్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఇలాంటి సాధు పురుషుల దగ్గర, పరమహంసల దగ్గర ఇలాంటి క్వెషన్ అడిగి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి తెలుసుకోవాలనమాట. అంతేకాని ఊరికనే విహారయాత్రలాగా వెళ్ళకూడదు తీర్థయాత్రలకి. అక్కడ తీర్థయాత్ర ఎందుకు అది తీర్థస్థలం అయింది అంటే, అక్కడ చాలా సాధు పురుషులు, ఇంకా పరమహంసులు అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు. అది అందుకనే పవిత్రమైన ధామము. మనం పవిత్రమైన ధామంకి వెళ్తున్నామంటే మనము పాదసేవనం చేస్తున్నామనమాట. పాదసేవనం అంటే ఓన్లీ పాదపద్మాలని పూజించడమే కాదు. ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము, ఇంకా భక్తుల యొక్క చరణాలు ఎక్కడైతే పడతాయో, ఎక్కడైతే వాళ్ళు నివసిస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము జ్ఞానాన్ని సముపాదించుకోవాలనమాట. జ్ఞానాన్ని మనం జ్ఞానంని తెలుసుకోవడమే కాదు, దాన్ని ఆచరించాలి. ఇప్పుడు అదే జ్ఞానికి, యోగిలకి, భక్తులకి తేడా అన్నమాట. భక్తులు ఎందుకు భక్తులవుతారు? జ్ఞానులు కూడా ఇంకా యోగిలు కూడా, ఇంకా భక్తులు కూడా ముగ్గురు ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళే. కానీ భక్తులకి తేడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆచరిస్తారు. వాళ్ళకి గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ముగ్గురికి తెలుసు. కానీ భక్తాలు ప్రేమ స్థితిలో ఉండి భగవంతుడిని ప్రేమిస్తారు. ఇంకా జీవితాన్ని ఆచరించి ఇంకా పర్ఫెక్షన్‌కి కోసము ట్రై చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్, జ్ఞానీస్ ఆర్ ఇంపర్సనిస్ట్, as the mystic yogis, and of course all the devotees of the supreme personality of Godhead. The Kumaras were both yogis and jnanis, and finally the bhaktas. మనకి కుమారాల గురించి తెలుసు కదా! వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఇంపర్సనలిస్ట్‌గా ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క చరణాల దగ్గర అర్పించిన తులసి ని వాళ్ళు వాసన తీసుకున్నారో, ఆస్వాదించారో, అప్పుడు వాళ్ళు భక్తులు
భక్తులుగా మారారు. ఆ తర్వాత ఆహ్, దే లేటర్ డెవలప్ డివోషనల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దే ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్. The devotees are representatives of Supreme Personality of Godhead to elevate the conditioned souls to their original consciousness. మనము మన ఒరిజినల్ స్థితి, మన స్వరూప సిద్ధి ఏంటో మనం మర్చిపోయాం. మన స్వరూప సిద్ధి ఏంటంటే మనము ఒరిజినల్‌గా పార్ట్ అండ్ పార్సెల్ ఆఫ్ కృష్ణ మనం అక్కడి నుంచి పడిపోయి వచ్చేసాము. మనం ఎప్పుడైతే మన కాన్షియస్‌నెస్‌ని, మన ఇంటెలిజెన్స్‌ని ప్యూరిఫై చేసుకుంటామో, ఆ సోల్ మీద ఉన్న కవరింగ్ అంతా పోయినాక, అప్పుడు మన స్వరూప సిద్ధి లోకి వెళ్ళిపోతాము. అలా ఎప్పుడవుతుందంటే, మనము డివోటీస్ యొక్క అసోసియేషన్‌లో ఉంటే. అది కూడా ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్ సాధువుల దగ్గర మనం సాంగత్యం తీసుకున్నామంటే, మన మన కాన్షియస్‌నెస్‌ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాంటి సాధు పురుషులు ఎక్కడుంటారు? ఒక చోటే కూర్చొని ఉండరంట. వాళ్ళంతా వాళ్ళంతా వరల్డ్ మొత్తం ట్రావెల్ చేసి అందరినీ కృష్ణ చైతన్యం గురించి చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఈ స్థితిలో నుంచి హ్మ్. బయటికి తెస్తారనమాట. ఎగ్జాంపుల్ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు ఆయనకి కంఫర్టబుల్‌గా ఉన్న బృందావనంని వదిలేసి, వృద్ధ వయసులో కూడా రిస్క్ తీసుకొని వెళ్లారు. ఆయన బెస్ట్ డివోటీ. ద బెస్ట్ డివోటీస్ ఆర్ ఆత్మవత్ హూ హావ్ ఫుల్లీ రియలైజ్డ్ ద సుప్రీమ్ సోల్. సుప్రీమ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్‌హెడ్ యాస్ పరమాత్మ ఈస్ సిట్టింగ్ వితిన్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్, ట్రైయింగ్ టు ఎలివేట్ ఎవ్రీవన్ టు ద ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్. హి ఈస్ కాల్డ్ ఆత్మ భావన. అలాంటి వాళ్ళని ఆత్మ భావన అంటారంట. ఎ ఎవరిని అలాంటి డివోటీస్, ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్‌ని. ఎందుకంటే అందరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. సో, వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళెక్కడి నుంచొచ్చారు అని. ఇగ్నోరెన్స్‌లో మనం బ్రతుకుతున్నాము. ఇలాంటి స్థితిలో డివోటీస్ యొక్క సాంగత్యం వల్ల, వాళ్ళు చేసే కృషి వల్ల వాళ్ళకి చాలా రియలైజేషన్ ఉంటుంది. మనం ఎందుకు ఈ స్థితిలోకొచ్చి పడిపోయాము. మన కర్మల అనుసారంగా మనకి ఒక స్థితిలోకి మనల్ని బంధింపబడుతుంది. మనము ఆత్మలము ఆహ్, అని అని అందరికీ తెలిసిందే. జ్ఞానులకి, యోగులకి, భక్తులకి కూడా తెలిసిందే. కానీ భక్తులేంటంటే అందరిని ఉద్ధరించడానికి ట్రై చేస్తారు. వాళ్ళ పాద పద్మాల్ని అన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే వాళ్ళు అడుగు వేస్తారో అది తీర్థస్థానంగా మారిపోతుందంట. తీర్థి కూర్వంతి తీర్థాని. మనము బృందావనం వెళ్ళలేదు, మాయాపూర్ వెళ్ళలేదు, ఇంకా వేరే ధామాలకి వెళ్ళలేదు అని అనుకోనవసరం లే. ఎవరైతే మనకి సాధువులు ఉంటారో, మన దగ్గర గురు మహారాజ్ వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు కదా! వాళ్ళ వాళ్ళతో అసోసియేషన్ తీసుకుంటే చాలు. వాళ్ళ పాదపద్మం ఎక్కడైతే పడుతుందో అది తీర్థస్థానంగా మారిపోతుంది. సో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అసోసియేషను కోసము మనం తప్పించాలనమాట. మన మనసు చాలా తప్పించాలి. ఇంకా అలాంటి అసోసియేషన్ దొరికిందనుకోండి, ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా దాని కోసం ఆహ్, ఉ ఆతృత పడాలి. ఎప్పుడు వెళ్తాను, ఎప్పుడు వెళ్తాను, ఎప్పుడు చూస్తాను, ఎప్పుడు కలుస్తాను. కలవడమే కాదు, వాళ్ళ నుంచి ప్రశ్నలు అడగాలనమాట. ఎలా మనకి తెలిసినా కూడా జ్ఞానం ఉంది మనకి ఆల్రెడీ. కానీ మనం ఏమి తెలియనట్టు అసలు నేను చాలా వేస్ట్, నాకసలు జ్ఞానమే లేదు. మీ నుంచి నేను నేర్చుకోవాలి అని ఒక భావంతోటి అడగాలనమాట ప్రశ్నలు. అంటే చాలా హంబుల్ యాటిట్యూడ్‌లో అడగాలి. ద సుప్రీమ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్‌హెడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ద ఇండివిడ్యువల్ సోల్ ద ఇంటెలిజెన్స్ టు అండర్‌స్టాండ్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్. హి ఈస్ ఆల్వేస్ విత్ ద ఇండివిడ్యువల్ యాస్ ఎ ఫ్రెండ్ సిట్టింగ్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్. హి గివ్స్ ఫెసిలిటీస్ టు ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అకార్డింగ్ టు దేర్ డిజైర్స్. మన మన కోరికలన్నీ తీరుస్తున్నారంట. పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో ఉండి మన కోరికలన్నీ తీరుస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ కాల్‌ని మనం చేయాలనుకుంటున్నాము. రోజు ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాం. అది ఎలా వీలవుతుంది అంటే మనం కోరుకున్నాము. ఇంకా మ మనకి మనకి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వస్తుంది. కాల్‌లో అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. రేపు మార్నింగ్ ఈ టైంకి లేవాలి అని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క శ్లోకం తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తున్నారు. మనము అనుకోకూడదు. నేను చెప్పలేను, నా వల్ల కాదు అని అసలు అనుకోకూడదు. అసలు అలా అనుకున్నారంటే అది కూడా ఒక రకమైన ఫాల్స్ ఇగోనే. మనం ఏమనుకోవాలంటే
అవును. నా వల్ల కాదు. నాకు అర్హత లేదు. కానీ నేను ట్రై చేస్తాను. గురువుగారి ఆశీస్సులతోటి, ఇంకా తోటి డివోటీస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని నేను ట్రై చేస్తాను. అది, అది హ్యూమిలిటీ అన్నమాట. అది హంబుల్‌గా ఉండడం అంటే దాన్నే అంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పలేనండి, నా వల్ల కాదండి, కానీ నేను కూర్చొని ఇంటాను, జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాను అంటే అది ఫాల్స్ ఇగో అన్నమాట. చెప్పకపోవడం కూడా ఫాల్స్ ఇగోనే. మనకు తెలుసు మనం అర్హత లేదు మనం మాట్లాడడానికి. కానీ మనం మాట్లాడే ఛాన్స్ ఒస్తే, కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఒస్తే, భగవద్గీత గురించి, భాగవతం గురించి మనకి ఎవరైనా ఛాన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, వెంటనే మనం ఒప్పేసుకోవాలంట. ఎందుకంటే మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకుంటున్నాము. మనల్ని ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ లాగా చేసుకొని పక్కన వాళ్ళు వింటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి కాన్షియస్‌నెస్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది. ఇంకా మనం కూడా ప్యూరిఫై అవుతాం. మనం మాట్లాడితే మనకు కూడా అర్థమవుతుంది మనం ఏం చేస్తున్నామనేది. ఊరుకనే కూర్చొని విన్నామనుకోండి, మనకి కొంచెమే ఎక్కుతుంది. ఎక్కింది కూడా కొన్ని సార్లు ఎళ్ళిపోతుంది బయటికి. తర్వాత ద వర్డ్ ఆత్మవతం ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ దిస్ వర్స్. దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డివోటీస్. కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి అండ్ ఉత్తమాధికారి. ద నియోఫైట్, ద ప్రీచర్ అండ్ ద మహాభాగవత ఆర్ ద హైలీ అడ్వాన్స్డ్ డివోటీ. The highly advanced devotee is one who knows the conclusion of the Vedas in full knowledge, and thus he becomes a devotee. Indeed, not only is he convinced himself, but he can convince others on the strength of Vedic evidence. ఇప్పుడు కనిష్ట అధికారి అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా కృష్ణ చైతన్యంలో వచ్చిన వాళ్ళు. వాళ్ళకి కృష్ణుడి గురించి తెలుసు. ఇంకా లిటరేచర్ అంతా తెలుసు. కానీ పక్కన వాళ్ళకి ఇంకా ప్రీచింగ్ చేసే అంత లెవెల్‌లోకి వెళ్ళలేదన్నమాట. ఇంకా వాళ్ళన్నీ ఫాలో అవుతారు నియోఫైట్ వాళ్ళు. కాకపోతే అసోసియేషను, చిన్న చిన్నగా అసోసియేషన్‌లోకి వస్తూ ఉంటారు. డివోటీ అసోసియేషన్‌లోకి వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మెటీరియల్ అటాచ్‌మెంట్ నుంచి పూర్తిగా బయటపడలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే ప్రీచర్. ప్రీచర్ స్టేజ్. ప్రీచర్ స్టేజ్‌లో మధ్యమాధికారి అంటారు. He is also well versed in the shastras and can convince others also. But he discriminates between the favorable and the unfavorable. తనకేది సూటబులో, ఏది సూటబుల్ కాదు అనే సిట్యుయేషన్స్‌ని డిస్క్రిమినేట్ చేయగలుగుతారు అని చెప్తున్నారనమాట. మధ్యమాధికారి డస్ నాట్ కేర్ ఫర్ ద డిమోనియాక్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ద నియోఫైట్ డస్ నాట్ నో మచ్ అబౌట్ ద శాస్త్ర బట్ హ్యాస్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఇన్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా టెంపుల్‌కెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ శాస్త్ర నాలెడ్జ్ అనేది కంప్లీట్‌గా ఉండదు. అంటే కొద్దిగా వింటారు. ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కోర్సు, ఇంకా భగవద్గీత బేసిక్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి నియోఫైట్‌కి. ఆహ్, ఆహ్, కా అంతేకాని ఫుల్‌గా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు భక్తి శాస్త్రి కోర్సులు, భక్తి వైభవ్ కోర్సు అలాంటివి చేసినాక అప్పుడు ఫుల్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుందనమాట. అప్పుడు ప్రీచింగ్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్‌గా అవుతారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యమాధికారి స్టేజ్ ఏంటంటే ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ప్రీచింగ్ చేసి ఇంకా వేరే వాళ్ళని కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి ఈజీగా తెస్తారనమాట. వాళ్ళని ఈజీగా కన్విన్స్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు మధ్యమాధికారి అని అంటారు. హ్మ్. ఇంకా మహాభాగవతాలు ఎవరంటే వాళ్ళని చూడంగానే చాంటింగ్ చేసేయాలి. ఇంకా వెంటనే కృష్ణుడు గుర్తొచ్చేస్తారు. మహాభాగవతాలేంటంటే వాళ్ళు చాంటింగ్ చేయడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళని కూడా, పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరిని కూడా చాంటింగ్ చేసేలాగా చేస్తారనమాట. ఒకసారి ఏమైందంటే హిస్ హోలీనెస్ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ వారు దగ్గరికి ఒక డివోటీ వచ్చారనమాట. ఆహ్, ఎ ఎ అంతకుముందు ఆ డివోటీకి చాలా మంది చెప్పారు చాంటింగ్ చేయమని. కానీ ఆయన చేసేవారు కాదంట. ఒకసారి ఎప్పుడైతే ఈ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ వారిని కలిస్తే ఆయన అన్నారంట, జస్ట్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ అని ఒక ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారంట. అప్పటినుంచి వెంటనే చాంటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారంట. అలాంటి వాళ్ళు మహాభాగవతాలు. ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు కూడా అమెరికాకి వెళ్లి అక్కడ చాంటింగ్ చేస్తూ అందరిని
హరినామ సంకీర్తనలో చేయడం వల్ల ఆయన 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 గొప్ప సింగర్ ఏం కాదు. కానీ ఆయన వాయిస్ నుంచి భక్తి ఉంది. సో, ఆయన హార్ట్‌లో భక్తి ఉంది. సో, ఆ భక్తినే ఆ వాయిస్‌లో కి వచ్చి అందరి హృదయాల్ని ముగ్ధం చేసేసిందనమాట. అందుకే వాళ్ళందరూ డివోటీస్‌గా మారిపోయారు. ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ జీవితాల్ని తరించుకున్నారు. The Kumaras, however, were Mahabhagavatas because after scrutinizingly studying the absolute truth, they became devotees. They were full in knowledge of the Vedic conclusion. In the Bhagavad Gita, it is confirmed by the Lord that there are many devotees, but a devotee who is fully conversant in the Vedic conclusion is very dear to him. భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు 12th చాప్టర్‌లో ఎవరికైతే ద్వేషం ఉండదు, కరుణ ఉంటుంది, మైత్రి ఉంటుంది, ఇంకా పేషెన్స్ ఉంటుంది, హ్యూమిలిటీ, టాలరెన్స్, ఇంకా క్లీన్లీనెస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయో అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా చాలా డియర్, చాలా ప్రేమగా ఉంటారు. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటారో, నేర్చుకోవడమే కాదు ఇతరులకి కూడా పంచుతారో అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియంగా ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు 12th చాప్టర్‌లో. Everyone is trying to elevate himself to the highest position according to his mentality. The karmis who have a bodily concept of life try to enjoy sense gratification to the utmost. The gnani's idea of the highest position is merging into the effulgence of the Lord. So basic ఏంటంటే కర్మీస్ వాళ్ళేంటి వాళ్ళకి ఆత్మ జ్ఞానం అనేది లేదు. కొంతమందికి ఆత్మ అని తెలుసు కూడా. అయినా కూడా వాళ్ళు ముందుకు రారనమాట. ఫర్దర్ ఏంటి ఇప్పుడేం చేయాలి? నేనెందుకు ఈ స్థితిలో ఉన్నాను? అసలు నేనెందుకు పుట్టాను? నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి? అనేది వాళ్ళకి తెలీదు. వాళ్ళేంటి సింపుల్‌గా బాడీనే పోషించుకుంటారు. ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ అంటారు? వాళ్ళ జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళేమనుకుంటారంటే బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవాలి అని అనుకుంటారు. అక్కడితోనే అయిపోతుంది జీవితము అని అనుకుంటారు. కానీ డివోటీనే హైయెస్ట్. ఆ భక్త లెవెల్ హైయెస్ట్. బికాస్ హి ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రీచింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. హి ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రీచింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దాన్ని కీర్తనం అంటారు. అసలు మనకి భక్తి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ శ్రవణం. మనం వినడంతోనే ఎవరైనా భక్తులు చెప్తుంటే వాళ్ళ ద్వారా వినడం వల్ల వాళ్ళ హృదయంలో కృష్ణుడు ఉంటారు కాబట్టి ఆ కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మ ధూళిని మన చెవుల్లో పోస్తే అప్పుడు మన చెవుల నుంచి మన హృదయానికి వెళ్ళి అప్పుడు మన హృదయం కరుగుతుందనమాట. ఆయన కథ వినడం వల్ల మనకి ఉద్ధరింపబడతాము. ఇంకా తర్వాత కీర్తిస్తున్నారు. వాళ్ళ కీర్తుల్ని అక్కడ కీర్తనం చేయడం ఒకటే కీర్తనం కాదు. సంకీర్తనం అనేది ఒకటి భాగము. సంకీర్తనం చేయడం వల్ల అందరూ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ నామానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ పాపాలన్నీ కొన్ని కొన్నిగా తీరుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళు భక్తులతో అసోసియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుందనమాట. ఆ తర్వాత the devotees are actually the representatives of the Supreme Lord and as such they travel all over the world directly as Narayana because they carry Narayana within their hearts and preach his glories. The representative of Narayana is as good as Narayana, but he is not to conclude like the Mayavadis that he has become Narayana. మాయావతిలు ఏమనుకుంటారు? మనం నారాయణ తోటి ఏకంగా అయిపోవాలి. నేను ఇంకా నారాయణ ఒకటే అని అనుకుంటారు. అందరూ నారాయణలే అని అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. మనము క్వాలిటేటివ్‌గా ఒకటే. ఆయన కూడా మనం ఆత్మ, ఆయన పరమాత్మ. మనము అణువు, ఆయన విభువు. అంటే మనం చాలా చిన్న డాట్. ఒక
ఒక నీటి చుక్క ఎలా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళమనమాట ఇండివిడ్యువల్‌గా. ఆయనేమో మహాసముద్రం అనమాట. సో, ఇద్దరూ ఇద్దరికీ క్వాలిటీ వైస్ ఒకటే. కానీ క్వాంటిటీ వైస్ వేరు. అది వాళ్ళకర్థం అవ్వట్లేదు మాయావతి వాళ్ళకి. వాళ్ళేమనుకుంటారు, ఇద్దరం ఒకటే, అందరూ నారాయణ అయిపోయారు. నువ్వు నారాయణ, నేను నారాయణ, అందరూ నారాయణ, మనమే భగవంతుడు అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే, ఆ కాలంలో అసలు ఎవరు అందరూ ఇష్టమొచ్చినట్టు జీవాల్ని చంపేసేవారు. జంతువుల్ని చంపేసుకొని తినేసేవారు. అప్పుడేమో లార్డ్ బుద్ధ ఆవిర్భవించారు. ఆయనేమన్నారంటే, వేదాలు లేవు, ఏమీ లేదు. అహింసని ప్రాపగేట్ చేశారనమాట. ఆళ్ళేమనుకున్నారు, ఇంక వేదాలు లేవు, ఇంకా భగవంతుడే లేరు అని అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత శంకరాచార్యులు వారొచ్చి నువ్వు అందరూ ఒకటే అని చెప్పి ఇద ఫిలాసఫీని ప్రాపగేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత స్లోగా రామానుజాచార్య వారు, ఆ తర్వాత మధ్వాచార్యులు వారు వీళ్ళందరూ వచ్చి, తర్వాత లాస్ట్‌లో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారొచ్చి ఈ ఈ క్లారిటీ అనేది తీసుకొనొచ్చారనమాట. అంటే అచింత్య భేద తత్వంని బోధించారు. అంటే ఉంది డిఫరెన్సు, ఇంకా లేదు డిఫరెన్స్. ఒకటి ఉంది, ఇంకా డిఫరెన్స్ ఉంది. సైమల్టేనియస్ వన్నెస్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అనేది చెప్తున్నారనమాట. ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ నారాయణ ఈస్ యాస్ గుడ్ యాస్ నారాయణ, బట్ హి ఈస్ నాట్ టు కంక్లూడ్ లైక్ ద మాయావాదీస్. జనరల్లీ a sannyasi is addressed as Narayana by the Mayavadis. Their idea is that simply by taking sannyasa, one becomes equal to Narayana or becomes Narayana himself. The Vaishnava conclusion is different, as stated by Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Sakshat Dharitvena Samasta Shastrair उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किन्तो प्रभुर्या प्रिय एव तस्य వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ మాస్టరు సాక్షాత్తు రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సాక్షాత్ దరిత్వేన సమస్త శాస్త్రై ఉక్తస్తథా భావ్యత ఏవ సాధ్వి. ఇప్పుడు మనము ఈ ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో మనం ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అంటే గురువు తాలూకా బ్లెస్సింగ్స్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో యస్య ప్రసాదాత్ నగతి కుతోపి. ఎవరైతే స్పిరిచువల్ మాస్టర్‌ని ఆర్డినరీగా అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు ఇంకా వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళు కొత్తలో ప్రీచింగ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులు అనుకునేవారంట, శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆయనే గాడ్ ఏమో అని అనుకున్నారంట. కానీ ప్రభుపాద్ వారు నో అలాంటి వాళ్ళని అసలు ఎంకరేజ్ చేసేవారు కాదు. ఇఫ్ యూ థింక్ ఐ యామ్ గాడ్ యూ కెన్ లీవ్ ద మూమెంట్ అని చెప్పి అనేవారనమాట. స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్‌గా చెప్పేసేవారు. అప్పుడు అనేవారనమాట, ఐ యామ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పేవారనమాట. సర్వెంట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్‌లో ఉండాలి అని చెప్పారనమాట. సాక్షాత్ ధరిత్వేన సమస్త శాస్త్రైర్ ఉక్తస్తథా భావ్యత ఏవ సాధ్విః కింతో ప్రభోర్యా ప్రియ ఏవ తస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. According to the Vaishnava philosophy, a devotee is as good as Narayana, not by becoming Narayana, but by becoming the most confidential servant of Narayana. మనము స్పిరిచువల్ మాస్టర్‌కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కృష్ణుడికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ లాగే ఉండాలనమాట సేమ్. కానీ మనకి ఐడియాలో ఉండాలి, ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ అని అనుకోవాలి. ఆయన ఒక ఆర్డినరీ బద్ధజీవుల్లాగా కాదు, ఆయన వైకుంఠం నుంచి వచ్చారు మనందరిని తరించడానికి అని చెప్పి మనకి అర్థమైపోవాలనమాట. సచ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ యాక్ట్ యాస్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ జనరల్, అండ్ యాజ్ సచ్ a spiritual master who is preaching the glories of Narayana should be accepted as Narayana and be given all respects due him. సో ఇక్కడ పృథ్ మహారాజ్ కూడా 4 కుమారాలు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అన్నీ ఇచ్చారనమాట. ఏమేం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో అని ఇచ్చారు. వాళ్ళు పైలోకం నుంచి
అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతారనమాట వచ్చి. అప్పుడు అనుకుంటారు నాకెంత ఫార్చ్యూనో మీలాంటి వాళ్ళు నాకు దొరికారు, కలిసారు. నేను అనుకోకుండానే నేనసలు ఏం చేసుకున్నానో పుణ్యకార్యాలు మీలాంటి వాళ్ళు నా దగ్గర ప్రత్యక్షమయ్యారు. మీలాంటి హైలీ ఎలివేటెడ్ సోల్స్ వాళ్ళు వచ్చారు అని వాళ్ళకి సత్కారం చేసి, వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చి కూర్చోపెట్టి కాళ్ళు కడిగేసి నెత్తిన పోసుకొని ఇప్పుడు పృథ్ మహారాజు అడుగుతారనమాట. ప్రీవియస్ శ్లోకాలో అడుగుతారు. ఆహ్, మీలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గరికొచ్చినప్పుడు మాకు పుణ్యస్థానంగా అయిపోయింది. మేమిప్పుడు ఏం చేయాలి? మేమిప్పుడు ఈ స్థితిలో ఉన్నాం కదా! మాకు ఏంటి మంగళకరమైన సూచనలు ఇవ్వండి. మేము మంగళకరమైన స్థితిలోకెళ్ళాలి అని ఆదేశాలివ్వండి అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం శ్లోకంలో 4 మైత్రేయువాచ పృతోస్తత్సుక్తम् అకర్ణ్య సారం సుష్టూమితం మధు స్మయమాన ఇవ ప్రీత్యా కుమారః ప్రతివాచః. The great sage Maitreya continued thus, Sanat Kumara, the best of the celibates, after hearing the speech of Prith Maharaj, which was meaningful, appropriate, and full of precise words, and very sweet to hear, smiled with full satisfaction and began to speak as follows. ఇప్పుడు 4 కుమారాల్లో సనత్ కుమార మాట్లాడుతున్నారనమాట. ఏమని అంటున్నారంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు. సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమార 4 ఋషుల్లో ఈ సనత్ కుమార ముందుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నారనమాట. Prith Maharaj's talks before the Kumaras were very laudable because of so many qualifications. A speech should be composed of selected words, very sweet to hear and appropriate to the situation. Such speech is called meaningful. All these good qualifications are present in Prith Maharaj's speech because he is a perfect devotee. మన స్పీచ్ ఎలా ఉండాలంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా 17th చాప్టర్‌లో ఆస్టెరిటీ ఆఫ్ స్పీచ్. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియ హితం చేయత్ అని మనం మాట్లాడేది సత్యంగా ఉండాలి, ప్రియంగా ఉండాలి, ఇతరుల హితం గురించి మాట్లాడాలనమాట. అంతేకాని మనము ఎప్పుడూ నాన్‌సెన్స్‌ని మాట్లాడకూడదు. నాన్‌సెన్స్ అంటే ఏంటి? భౌతికపరమైన విషయాలు. హ్మ్. విషయాల గురించి అస్సలే మాట్లాడకూడదు. ఇప్పుడు ఆహ్, ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా సాధు పురుషులు మన దగ్గరికొస్తే, వాళ్ళ దగ్గర మన 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 ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది? నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను, కార్ కొనుక్కున్నాను, అక్కడ సైట్ ఉంది, అమ్మాయి పెళ్లయిపోయింది, అబ్బాయి చదువయిపోయింది అలాంటి విషయాలు మాట్లాడకూడదంట. మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ నుంచి భగవంతుడి గురించి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలనమాట. ఇప్పుడు లాస్ట్‌లో మహాభారతంలో లాస్ట్‌లో మొత్తం యుద్ధమంతా అయిపోయినాక అప్పుడు ధృతరాష్ట్రకి రియలైజేషన్ వస్తదనమాట. అప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఏమో విదురుడి నుంచి ఇంకా సంజయ నుంచి తెలుసుకుంటారనమాట. మొత్తము జ్ఞానాన్ని సమర్పిస్తారు. ఏం చేయాలి నేనిప్పుడు అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేస్తారనమాట. సో, నేనొక గృహస్థుడిని. పృథ్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు. నేనొక గృహస్థుడిని. నేనెప్పుడూ ఎప్పుడు డబ్బుల గురించి ఇంకా మామూలు విషయాలు భౌతికపరమైన విషయాల్లో ఉన్నాను. రాజుగా ఉన్నాను. ఇలాంటివి అన్ని డీలింగ్స్ చేయాల్సొస్తుంది. నేనిప్పుడు నేను చాలా చాలా ఫార్చునేట్. థాంక్స్ చెప్తారనమాట. మీరు మా దగ్గరకొచ్చినందుకు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి జ్ఞానాన్ని గురించి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు అడగడం కూడా ఎలా ఉంది? ఆయన అనవసరమైనవి అడగట్లేదనమాట. ఆయన స్పీచ్‌లో చాలా సెలెక్టెడ్‌గా అడుగుతున్నారు. స్ట్రెయిట్‌గా అడుగుతున్నారు. స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్‌గా అడుగుతున్నారు. అండ్ ఆయన మాటలు కూడా చాలా మధురంగా ఉన్నాయంట. ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడారంట. బికాజ్ హి ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ డివోటీ. యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవతి అకించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమస్యతే సూరః. For one who has unflinching devotional faith in the Supreme Personality of Godhead and his
and he is engaged in his service. All good qualities become manifest in his person. భాగవతం 5.18.12లో ఇలా చెప్తున్నారు. ఏమనంటే యస్యాస్తి భక్తి భగవతి అకించన సర్వైర్గుణస్తత్ర సమస్త సురః. ఆ! ఇప్పుడు భగవంతుని తాలూకా భక్తులకి చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఏమని చాలా 30 క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. అద్వేష్ట, సర్వభూతానాం మైత్రః, కరుణ ఏవ చ భగవద్గీత 12థ్ చాప్టర్‌లో చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. 12.12 నుంచి 12.20 వరకు క్వాలిటీస్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క సేవలో భక్తియుత సేవలో ఉన్నారు కాబట్టి, అహైతుకి అప్రతిహత సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళలో అన్ని క్వాలిటీస్ అనేవి వస్తాయి. ఆటోమేటిక్‌గా గుడ్ క్వాలిటీస్ అనేవి వచ్చేస్తాయని చెప్తున్నారనమాట. సో, thus the Kumaras were very much pleased and Sanat Kumara began to speak as follows. అసలు మనకి ఇలాంటివి డివోషనల్ క్వాలిటీస్ ఎలా వస్తాయి? ఫస్టు ఆహ్, ఫ స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఆదౌ శ్రద్ధ, తర్వాత సాధు సంగ, తర్వాత భజన క్రియ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి తర్వాత నిష్ఠ తర్వాత ఫైనల్‌గా రుచి. ఆదౌ శ్రద్ధ అంటే ఫస్ట్ మనము శ్రద్ధగా వినాలి. ఆ వినింది మనము మైండ్‌లో పెట్టుకొని మననం చేయాలి. మననం చేసి అది మనం ఆచరించాలి. ఆచరణలో పెట్టాలి అంటే ఏంటి? భగవంతుడిని కీర్తించాలి. ఫస్ట్ మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది రావాలి. ఆహ్, భగవంతుని గురించి వినాలి, భక్తుల గురించి వినాలి, వాళ్ళ ద్వారా నుంచి వినాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉండాలి. మార్నింగే క్లాస్ వినేసాము. ఇంక మనకి ఇవాల్టిది అయిపోయింది అని అనుకోకూడదు. తర్వాత మనకి టైం దొరికినప్పుడల్లా చాంటింగ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఆహ్, వి భ ఆహ్, భగవంతుని గురించి క్లాసెస్ వింటూ ఉండాలి. అదే అదే మంగళకరమైన స్థితి అన్నమాట. మనం ఏం చేసినా చేయకపోయినా మాత్రం ఇది మాత్రం చేయాలి. వినడం వల్లనే మనము ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాం. అది వినిన దాన్ని ఇతరులకు కూడా పంచాలన్నమాట. మనకి ఎంత కొంత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికైనా మన దగ్గర పెట్టుకోకూడదు. మనకి నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే మనకి బాధ్యత ఉంటుంది. బాధ్యత ఉంది అంటే ఇతరులకి పంచాలనమాట. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కైనా కానీ, ఇంకా మన కొలీగ్స్‌కి కానీ, మన పిల్లలకి కానీ, ఎలాగో ఇలాగా పె మన వాళ్ళకి ఎలా పంచాలంటే చాలా చాలా వేస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆహ్, ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి శిష్యులు చాలామంది ఏం చేశారంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీల్లో ప్రీచింగ్ చేశారనమాట. లోకి వెళ్ళి, చైనాలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకేం అవసరం ఉంది? ఇంకా పాకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీస్‌లో హ్మ్, వాళ్ళు ప్రీచింగ్ చేశారు. అసలు కొంతమంది డివోటీస్ అయితే వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా త్యాగం చేసేసారనమాట కృష్ణ చైతన్యం కోసం. ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి కోసం ఆయన మూవ్‌మెంట్‌ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి. మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇండియాలోనే ఉండి ఎక్కడైతే కృష్ణుడి గురించి, రాముడి గురించి తెలుసో అలాంటి వాళ్ళకి ప్రీచింగ్ చేయడానికి మనం చెప్పడానికి కూడా భయపడుతున్నాము. వాళ్ళేంటి చాలా చాలా ప్లాన్స్ వేసుకొని అలాంటి కంట్రీలోకి వెళ్లారంట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హిస్ హోలీనెస్ గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ వారు అప్పుడు ఆయన రష్యాలో ప్రీచింగ్ చేసేటప్పుడు భగవద్గీతను అస్సలు అలౌ చేసేవారు కాదంట. ఇంకా ఇంకా ఆయన సన్యాసి డ్రెస్‌లో ఉన్నప్పుడు, పాస్‌పోర్ట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఫోటో చూసినప్పుడు ఆయనకి రిజెక్ట్ చేస్తారంట. అలాంటప్పుడు ఆయన మామూలు ప్యాంట్, షర్ట్‌లోనే వేసేసుకొని ఇప్పుడు భగవద్గీత కూడా తీసుకెళ్ళనిచ్చేవారు కాదంట. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే ఆపేసేవారంట. అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆయన ఐడియాగా మాతాజీలకి శారీలో చుట్టేసి భగవద్గీతలన్నీ శారీ లోపల పాకెట్స్ తయారు చేసి చిన్న చిన్న భగవద్గీతలు ఆ పాకెట్‌లో పెట్టి ఆహ్, ఆహ్, అలా పంపించారంట అక్కడికి రష్యాకి. ఇంకా అప్పుడు ప్రీచింగ్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా బుక్‌ని పంచకుండా ఆ భగవద్గీతని జిరాక్స్ ఉంటుంది కదా! అన్ని పేజెస్ 700 శ్లోకాస్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా! అవన్నీ జిరాక్స్ తీసి ప్రింట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసేవారు కాదంట. అక్కడ పార్క్‌లో కానీ, ఇంకా ఎక్కడైతే ఖాళీ దొరుకుతుందో, ఎక్కడైతే జనాలుంటారో అక్కడ
తి టేబుల్ మీద పెట్టేసి వెళ్ళిపోయేవారంట. అలాంటి స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేసేవారనమాట ప్రీచింగ్‌కి. సో, మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది అంటారు గదా! సో, ఇలాంటి గొప్ప భక్తులలో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఏమైనా చేయాలి ప్రీచింగ్ కోసము అని అలాంటి వాళ్ళు మహాభాగవతులనమాట. ఆల్ గుడ్ క్వాలిటీస్ అండ్ అలాంటి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు కృష్ణుడు కూడా సహాయం చేస్తారు. ఎప్పుడు ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. అందులో అసలు డౌటే లేదు. సో, ఇప్పుడు ద కుమారాస్ వర్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్డ్ అండ్ సనత్ కుమార బిగాన్ టు స్పీక్ యాస్ ఫాలోస్. 4.22.18 సనత్కుమారో వాచ సాధు పృష్టం మహారాజ సర్వభూత హితాత్మన భావత విదుషా చాపి సాధునా మతిర్ ఇదృషి. Sanat Kumara said, "My dear King Prithu, I am very nicely questioned by you. Such questions are beneficial for all living entities, especially because they are raised by you, who are always thinking of the good of others. Although you know everything, you ask such questions because that is the behavior of saintly persons. Such intelligence is befitting your position." హ్మ్. ఎవరైతే మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఒక డివోటీ ఎవరైతే కృష్ణ భక్తుడో అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెంట్. ప్రిడిక్షన్ చెప్పారు కదా! కలియుగంలో ఎవరైతే చాలా తెలివి గల వాళ్ళుంటారో అలాంటి వాళ్ళే ఈ కృష్ణ చైతన్యంని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ఆచరిస్తారు అని చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు శ్రద్ధ వల్ల మనము అలాంటి హియరింగ్, కీర్తనము అన్నీ చేస్తూ ఉన్నామంటే మనకు ఆటోమేటిక్‌గా సాధువులతోటి అసోసియేట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఒకటి మైండ్‌లో వచ్చేస్తది. సాధు సంగ. ఈ సాధు సంగం చేయడం వల్ల స్లోగా మనము భజన చేస్తూ ఉంటాము. ఈ భజన క్రియ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్‌ని. భజన క్రియ వల్ల మనం కొంచెం డెవలప్ అవుతూ ఉంటాం. ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మనలో ఉన్న అనర్థాలన్నీ నివృత్తి కొంచెంగా పోతూ ఉంటాయి. అనర్థ నివృత్తిలో అవుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనకి నిష్ఠ అనేది వస్తుంది. నిష్ఠ అంటే ఏంటి? ఫిక్స్ అయిపోవడం. అప్పుడు మన మైండ్ మన మాట ఇంటుంది. మైండ్ ఆహ్, ఒక ఒక ఫ్రెండ్‌లాగా తయారవుతుంది. మనం భగవద్గీత క్లాస్‌కి వెళ్ళాలి, టెంపుల్‌కెళ్ళాలి. ఇంకా ఇంకో మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది. క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వస్తుంది. మనకి నిష్ఠ అనేది వచ్చిందనుకోండి, మన మైండ్ చెప్పేస్తుందనమాట. నో భౌతిక విషయాల నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలి. షాపింగ్‌కెళ్ళకూడదు. రిలేటివ్స్‌తో మాట్లాడకూడదు. ఇంకా మ్యారేజ్ పార్టీస్ అని, బర్త్‌డేస్ పార్టీస్ అని అటెండ్ అవ్వకూడదు. క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు అవుతుంటే చూడకూడదు. అలాంటివి కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకా మనం ఫిక్స్ అయిపోతాం. నిష్ఠ అనేది వస్తుంది. డివోషన్‌లో నిష్ఠ అనేది వచ్చిందంటే ఇంక మనం టెంపుల్‌కెళ్ళి సేవ చేయాలి. అలాంటి మార్గంలో వెళ్ళిపోతాం. నిష్ఠ స్టేజ్ తర్వాత రుచి వస్తుంది. మనకి రుచి ఎలా వస్తది? మన మైండ్‌కి అది అలవాటయిపోయి ఉంటుందనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము మార్నింగే లేవాలి. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా నైట్ నుంచే అనుకుంటూ ఉంటాం. నైట్ మనం ఏదైనా వినేసి పడుకుంటామనమాట. ఒక లెక్చర్ కానీ, లేదంటే ఒక శ్లోకం చదివేసి పడుకుంటాము. ఇంకా అలా పడుకున్నామనుకోండి అప్పుడు మనము యోగ నిద్రలో ఉంటాం. ఆ యోగ నిద్ర వల్ల రాత్రంతా కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉన్నట్టే లెక్కొస్తుందనమాట. ఇప్పుడు రాత్రంతా పడుకున్నప్పుడు కూడా ఇంకా అవే వస్తూ ఉంటాయి. కృష్ణ కాన్షియస్ థాట్సే వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు సడెన్‌గా మార్నింగే లెగిసిపోతాము. ఇప్పుడు కొంతమందికి అలారం పెట్టకముందే మెలుకువొచ్చేస్తుంది. హిస్ హోలీనెస్ గోపాల్ కృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ వారైతే ఒక్కోసారంట మార్నింగే 4:00 కల్లా మంగళహారతి డైలీ అటెండ్ అయ్యేవారంట. అలా అంత వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఆయన సెక్రటరీ అయితే ఒక్కోసారి 2కే లేచిపోయేవారంట. ఒక్కోసారి 3కి లేచిపోయేవారంట. ఆహ్, ఒక్కోసారి కావాలని లేపేవారు కాదంట 4 అయినా కూడా. ఆఖరి స్టేజ్‌లో ఆయనకి ఒంట్లో బాగోలేనప్పుడు మహారాజ్ అవ్వలేదు 4 అవ్వలేదు, ఇంకా 3 అయింది, ఇంకా 2 అయింది. 12 నుంచి అలా మొదలుపెట్టేవారంట. 1 అవర్‌కోసారి, 1 అవర్‌కోసారి లెగిసిపోయేవారంట. 1:00కి లేచి 4 అయిందా అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన సెక్రటరీ అవ్వలేదు మహారాజ్ మీరు పడుకోండి. మళ్ళీ 2:00 లేచి అడిగేవారంట 4 అయిపోయిందా అని. లేదు మహారాజ్ అని అనేవారంట.
పడుకోబెట్టేసేవారనమాట. 3 మళ్ళీ లేచి 4 AM అయిందా లేదా అని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పడుకోబెట్టేసేవారంట. ఇంకా 3 అయింది మహారాజ్, ఇంకా 2 అయింది మహారాజ్ అలా చెప్పేవారనమాట. అయినా ఒక్కోసారి 4:00కి ఆయన నిద్దట్లోనే మన వీడియో ఒకటి చూసాము. మనందరికీ తెలిసిందే రీసెంట్‌గా. 4:00కి కూడా లేచి ఆ నిద్దట్లోనే ఆయన ఆరతిని తిప్పుతున్నారనమాట. సో, మనకి భక్తి జీవితంలో కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఒస్తుంది. మనకెప్పుడైతే రుచి ఒస్తుందో కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి? ఇవాళ మార్నింగే 4:00కి లేచి 16 రౌండ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేస్తాం. మళ్ళీ రేపేమో 8:00కి స్టార్ట్ చేస్తాను. అది కన్సిస్టెన్సీ కాదు. డైలీ మార్నింగ్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మన ప్లాన్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. మహారాజ్ వారైతే మార్నింగ్ 4:00 కల్లా లేచి డైలీ మంగళహారతి అటెండ్ అయ్యేవారంట. అది కన్సిస్టెన్సీ అని అంటారు. అది ఎప్పుడొస్తుంది మనకి రుచి వస్తే కనుక అది ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. హ్మ్. 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 అలాంటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనకి అది ఒక హై లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్. మన మైండ్ మన కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ అలారం. ఆటోమేటిక్‌గా మనం వేకప్ అయిపోతాం. తర్వాత ఆహ్, మహారాజ్ పృథు వాస్ వెల్ కాన్వర్సెంట్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంటల్ science, yet he presented himself before the Kumaras as one ignorant of it. The idea is that even if a person is very exalted and knows everything before his superior, he should present questions. For instance, although Arjuna knew all the transcendental science, he questioned Krishna as if he did not know. Similarly, Prith Maharaj knew everything, but he presented himself before the Kumaras as if he did not know anything. మనం ఎప్పుడైనా సాధు పురుషుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకసలేమీ తెలీదు. నేనొక వేస్ట్ ఫెలోని. నేను ఈ భౌతిక జీవితంలో ఉన్నాను. మీరు మీ వాక్యాల ద్వారా నాకు చెప్పండి, మంగళకరం చేయండి నా జీవితాన్ని. నాకు సూచనలు, ఆదేశాలు ఇవ్వండి. మీకు ఎలా సహాయపడగలను అని చెప్పి అంటారనమాట. ఇప్పుడు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షంలోనే పడిపోయి ఉన్నాము. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము ప్రేమ పుమార్తో మహాన్ పంచమ పురుషార్థం అనమాట. ప్రేమ వస్తుంది. ఎవరి పట్ల? భగవంతుని పట్ల, దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుడి పట్ల మనకి ప్రేమ అనేది వస్తుంది. అది చాలా మందికి తెలీదు. అసలెవరికీ తెలీదు కూడా. మన చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా మనకందరికీ తెలిసింది. ఆయన ఇది సృష్టించారు కాబట్టి ఆయన ఒక భక్తుడిగా అవతరించి భక్తులనే వాళ్ళు ఎలా జీవించాలి, ఎలా ఆచరించాలి అని చెప్తారు. నారద ముని వారు రాసారు కదా! వ్యాసదేవులు వారు రాసారు కదా! మొత్తం వేదిక్ లిటరేచర్ అంతా రాసారు. ఆయన గురువైన నారద ముని వారు ఏమన్నారు? నువ్వు ఎందుకు అయితే ఇలా అన్‌హ్యాపీగా ఉన్నావంటే, నువ్వు ధర్మ, అర్థ, కామ గురించే రాసావు కానీ కానీ ప్రేమ ఏది? భగవంతుని గురించి నాలెడ్జ్ ఏది? కర్మకాండ ప్రాసెస్ ఇది చేస్తే ఇలా అవుతుంది, ఇలాంటి బెనిఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పి మాత్రమే రాసావు. కానీ భగవంతుని గురించి ఎక్కడ రాసావు? అలాంటప్పుడు నీకు హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది? ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి అని చెప్పి అంటారు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించి రాస్తారో, ఆయన గురించి కీర్తిస్తారో అప్పుడు ఆయనకి రియల్ హ్యాపీనెస్ అనేది దొరికిందనమాట. సో, మనకి ఒక వైష్ణవ ఎటికెట్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది అది వైష్ణవ ఎటికెట్ అనమాట. మనం తోటి వైష్ణవులతోటి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వైష్ణవ అపరాధం చేయకుండా ఎలా ఉండాలి, మనం అందరికీ గౌరవం అనేది ఇవ్వాలి. మనం ఎవరు ఎలాంటి రిలేషన్‌లో ఉన్నారు కృష్ణుడితో, ఎవరు ఎలాంటి భావస్థితిలో ఉన్నారో మనకస్సలు తెలీదు. మనం అనుకోవచ్చు ఫారిన్ డివోటీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ బట్టలు సరిగ్గా వేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి. కానీ వాళ్ళ డివోషన్ మాత్రం చాలా హై లెవెల్‌లో ఉంటుంది. కృష్ణుడు ఏం చూస్తారు? మన మన ఆర్థిక స్థితి చూడరు. మన
మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది చూడరు. మనకి ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. మన దగ్గర ఎన్ని డిగ్రీలున్నాయి అలాంటివి చూడరు. తోటి భక్తులతోటి ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అది మాత్రమే గమనిస్తారు. మనం 16 రౌండ్‌లు చేస్తున్నామా? లేదంటే 64 రౌండ్‌లు చేస్తున్నామా? చాంటింగ్ లేదంటే మనం ప్రీచింగ్ చేస్తున్నామా లేదా? అలాంటివన్నీ కౌంట్ చేయరంట. ఏం చూస్తారంటే నా భక్తుల్లో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా? లేదా? ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ట్వె 12థ్ చాప్టర్ 12థ్ శ్లోక నుంచి 20థ్ శ్లోక వరకు అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ ఆహ్, అలాంటివన్నీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా? లేదా? ఇంకా సంతుష్టిగా ఉండడము, ఇంకా హ్యూమిలిటీతో ఉండడం, టాలరెన్స్‌తో ఉండడము, ఇంకా కష్టమొచ్చినా, నష్టమొచ్చినా ఒకలాగే బిహేవ్ చేయడము. అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా? అలాంటివే చూస్తారంట భగవంతుడు. మనం అదెప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి చేరుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో, మనకి ప్రాసెస్ అనేది చాలా డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చేసారు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం ద్వారా. మనకి ఈ సంబంధ జ్ఞానము, తర్వాత మనకెప్పుడైతే ఆ సంబంధం అనేది తెలుస్తుందో మనము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామనమాట. ఆ నాలెడ్జ్‌ని మనము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము. దాన్ని అభిధేయ అంటారు. తర్వాత ప్రయోజనం వస్తుంది. మనకి ప్రేమ అనేది పుడుతుంది. సో, మనము ఒక డివోటీ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు నాకసలేమీ రాదు అనే అన అన ఒక హ్యూమిలిటీ తోటి వెళ్లి అడగాలనమాట. సో, ద ఐడియా ఇస్ థట్ క్వెషన్స్ బై ఎగ్జాల్టెడ్ పర్సన్స్ పుట్ బిఫోర్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్‌హెడ్ ఆర్ హిస్ డివోటీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద జనరల్ పీపుల్. Therefore, sometimes great personalities put themselves in that position and inquire from a higher authority because they are always thinking of the benefit of others. ఇప్పుడు ఇప్పుడు రియల్ వెల్‌ఫేర్ ఏంటంటే, వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద సోల్. వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద బాడీ కాదు. హ్మ్. మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉండి డివోటీస్ మన ప్రీచింగ్ చేయగలరు అంటే, ఎవరైతే వాళ్ళకి స్పీచ్ మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది. వాచో వేగం, మనసో క్రోధో వేగం, జిహ్వా వేగం, ఉదరోపాస్తో వేగం. మనకి కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ అనేది టంగ్‌తో మొదలవుతుందనమాట. టంగ్‌ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాము. ఎలాగా హరినామం రోజు మనం జపం చేస్తున్నామో, ఇంకా మనం కృష్ణ ప్రసాదం మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నాము. సో, అలా ఫస్ట్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది టంగ్. టంగ్ కంట్రోల్ అయిపోతే స్పీచ్ ఆటోమేటిక్‌గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఆ సబ్మిసివ్ నేచర్ అనేది వస్తుంది. ఆ సబ్మిసివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఎవరైనా డివోటీ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వెషన్స్ అడిగి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటామనమాట. ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకునే ముందు హ్మ్, మనకు ఆ ఎటికేట్ అనేది, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? డైలీ మనం ఇది పాటించడం వల్ల, భగవద్గీత జ్ఞానంని, భాగవతం జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవటం వల్ల వస్తుంది. సో, ఎవరైతే ఫిక్స్‌డ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ ఎవరైతే చాంటింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే ఒక్కోసారి తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళకి తప్పు కింద కన్సిడర్ చేయరనమాట. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతే మాం అనన్యభక్తు. ఎందుకంటే నన్ను భజిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సాధు పురుషులుగానే ఉంటారు. త పొరపాటున ఏదన్నా తప్పు చేసినా గూడా అది తప్పుగా స్వీకరించబడదు అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, ఈ టీచింగ్స్‌ని మనము ఆహ్, మన జీవితంలో ఆచరించుకోవాలి. ఇంకా ఈ 4 కుమారాలు లాంటి వారు, నారద ముని లాంటి వారు మొత్తం సమస్తం అంతా జగత్తున తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా అందరికీ వరాలనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి వరము? జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. స్పిరిచ్యువల్ జ్ఞానాన్ని అందరితోటి పంచుతారనమాట. సో, మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా సాధు పురుషులతోటి అసోసియేషన్ తీసుకోవాలి. లవమాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. ఒక మొమెంట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కూడా మిస్ చేసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఆచార్యం మాం విజనీయాన్ నవమన్యేత కర్హిచిత్. వన్ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ ఎ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ యాస్ అన్ ఆర్డినరీ
human being, because he is the substitute for Supreme Personality of Godhead by becoming confidential servant of Narayana. సో మనకి ఇవి టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇవి చెప్పాను. నా ఇలాంటి సెయింట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి. మన స్పీచ్ ఎలా ఉండాలి, చాలా మీనింగ్ఫుల్గా స్వీట్గా ఉండాలి, టు ద పాయింట్ అనేది అడగాలన్నమాట. ఎక్కువ నాన్ సెన్స్ అనేది మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళ ద్వారా నుంచి తెలుసుకోవాలి. పిల్గ్రిమేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు సాధు పురుషులతోటి అసోసియేట్ చేసుకోవాలి. అలాంటి ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకూడదు. రియల్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సోల్, నాట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇటర్నల్గా ఉంటుంది. సో బాడీ తోటి మనం అసోసియేట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇంతవరకే ఇచ్చారు నాకు. ఇక్కడితో నేను కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై, బాల్గోవింద్ ప్రభుజీకి జై. అందరు డివోటీస్కి థ్యాంక్ యూ. మీరు నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు డైలీ వినడంలో. ఇంకా మీ అందరి క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माताजी, गायत्री माताजी, दंडवत प्रणाम. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. చాలా స్వీట్ గా, చాలా స్మూత్ గా, స్లోగా, నెమ్మదిగా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అంటే మీ వాయిస్ వింటుంటే అటు ఇటు వెళ్లకుండా అక్కడే కూర్చొని వినాలి అనిపిస్తుంది మాతాజీ. చాలా చక్కగా ఎన్ని పాయింట్స్ కోట్ చేశారంటే ప్రభుపాద గురించి, డివోటీస్ తో ఎలా ఉండాలి, అసలు భగవంతుడు మనకి ఎలా దొరుకుతాడు, మన క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలి అనేసి చాలా క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చారు మాతాజీ. హరి బోల్, అద్భుతం థ్యాంక్ మాతాజీ, యూ మాతాజీ. వండర్ఫుల్. హరే కృష్ణ. హరే మళ్ళీ కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచిగా ఉండింది. మేము ఏమనుకున్నామంటే ఇన్ని రోజులు టీచ్ ద యంగర్స్, లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎల్డర్స్ అనే విన్నాము. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నామంటే లెర్న్ ఫ్రమ్ యంగర్స్. ఇలాంటి యంగర్స్ నుంచి చాలా నేర్చుకునేది ఉంది. ఎంత చిన్న వయసులో ఎంత రెనౌన్సియేషన్ అర్థమవుతుంది మీ మాటలలో. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ మచ్. మాతాజీ. మీ అసోసియేషన్ వల్లే మాతాజీ, మీ అందరి అసోసియేషన్ వల్లే. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. చాలా చాలా బాగా చెప్పారమ్మా. ఆ థ్యాంక్ అదేంటి, క్లాస్ చెప్పకపోతే మనది అది ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అని అనుకుంటున్నారు చూసారా, అది చాలా బాగుంది. Yes. అడిగినా కూడా చెప్పకపోవటము అది మన తప్పు అని భలే రియలైజేషన్ ఇచ్చారు. చాలా థ్యాంక్ యూ. నేను అడిగితే కూడా క్లాస్ నేను చెప్పలేను, వద్దు నేను చేయలేను అని భయం వేసి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. అలాంటిది మీరు ఇవాళ నాకు రియలైజేషన్ చేశారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. అది నేను వేరే మితాయి సేని మాతాజీ దగ్గర విన్నాను, అందుకే అదే చెప్తున్నాను మాతాజీ. ఆ పాయింట్ దగ్గర పడిపోయా నేను. చాలా థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ యూ. మాతాజీ. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీ హరే స్పీచ్ చాలా కృష్ణ బాగుంది, ప్రభుజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చాలా బాగున్నది. చాలా మంచి మంచి పాయింట్లు చేశారు. మేము కన్నడ ఇందులో ఉన్నాము, అయినా కూడా ఇప్పుడు కొంచెం చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నది. క్లాసులు వింటున్నాం, తర్వాత స్పీచ్ అంతా చాలా బుక్స్ కూడా చదువుతున్నాం. మంచి మంచి పాయింట్లు ఇచ్చారు మీరు. ఇది గురించి కర్మాధికారి ఉన్నారు కదా, 3 ఉన్నాయి కదా, మద్యం, Yes, ప్రభు. ఆ పాయింట్ చాలా గ్రేట్ అనేది, చాలా అర్థమైంది, చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్ హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మాతాజీ, నాన్నగారు మాట్లాడారు ఇప్పుడు. ఎస్ ప్రభుజీ. అవును. ఊర్లో ఉన్నారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. బాగుంది క్లాస్, Thank you, చాలా బాగా ప్రభుజీ. చెప్పారు మీరు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాగా హోంవర్క్ అయితే చేశారు మీరు. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. హరే దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మాతాజీ ఎప్పుడు చెప్పినా మీరు స్మూత్ గా, సైలెంట్ గా ఒక క్లాస్ లో ఏ విధంగా బోధించబడుతుందో ఆ విధంగా మాకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నదాన్ని తెలుగులో. తర్వాత మాతాజీ
రష్యాకు పోయిన ప్రభుజీ పేరేం పేరు చెప్తారు కదా? హిస్ హోలీనెస్ గోపాల్ కృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుజీ. ఇంకా చాలా మంది ఇంకా అక్కడ వాళ్ళే రష్యా వాళ్ళే ఇద్దరు ప్రభుజీలు వాళ్ళ పేరు సార్వభౌమ ప్రభుజీను ఇంకో ప్రభుజీ ఉన్నారు. వాళ్ళు రష్యన్ డివోటీస్ అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాద్ దగ్గర ఇనిషియేటెడ్ డివోటీసే. వాళ్ళిద్దరైతే అసలు వాళ్ళని జైల్లో పెట్టి నానా రకాలుగా హింసించారంట. సాల్టెడ్ బ్రెడ్ అని బుక్ కూడా రాశారు ఆయన. అందులో ఒక డివోటీ జైల్లోనే చనిపోయారంట. వాళ్ళ జీవితాన్ని అలా సాక్రిఫైస్ చేశారంట. నేను అది విన్నాను, రీసెంట్ గానే విన్నాను. అందుకే మీతో చెప్తున్నా. సాల్టెడ్ బ్రెడ్ అని ఒక బుక్ ఉందంట ప్రభుజీ. అందులో ఆ రష్యాలో ఎలా ప్రీచింగ్ చేశారు, వాళ్ళిద్దరిని పాపం ఎలా హింసించారు, జైల్లో పెట్టి ఇంకా సనాతన ధర్మాన్ని వాళ్ళ ద్వారానే ప్రచారం చేసి ఒక 2 ఏళ్ళు పాటు జైల్లోనే ఉన్నారంట. వాళ్ళకి అసలు ఏమి ఇచ్చేవారు కాదంట ఆహారము. నాన్ వెజ్జే పెట్టేవారంట. సో అలానే భరిస్తూనే ఉండి పాపం జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఇప్పుడు రష్యాలో చాలా ప్రీచింగ్ జరుగుతుంది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్‌ది. ఇంకా గీతాని బ్యాన్ చేశారు కొన్నేళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి రష్యాలోకి యాక్సెప్ట్ చేయడము అలాంటివి జరిగినాయన్నమాట. సో అందుకని అలాంటి డివోటీస్ ఉన్నారు. ఇంకా పాకిస్తాన్‌లో కూడా డివోటీస్ అలానే ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి కోసమని ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయిపోవడం ఇనిషియేటెడ్ డివోటీసేనంట. సో అలాంటివి రీసెంట్‌గా విన్నాను ప్రభుజీ నేను. అందుకే షేర్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఎంతో గొప్ప విషయం తెలియజేసింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ త్యాగం ముందు మన భారతదేశంలో అంత పెద్ద ఇదేం లేదు. అది పెద్ద గొప్పతనం కూడా కాదు. అట్లాంటి కరుడుగట్టిన సనాతన ధర్మంలో చేయడమే గొప్ప. నిజంగా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క నిజమైన శిష్యుడు వాళ్ళు. వాళ్ళకు వాళ్ళను త్యాగించాలి. వాళ్ళకు ఫస్ట్ వాళ్ళను పూజించాలి. వాళ్ళని పూజించాలి. దండవత్ ప్రణాం చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉదాహరణతో సహా ఒక విషయం చెప్తే దాన్ని వివరించి మళ్ళీ మా మనసులోకి నచ్చేటట్టు చెప్తున్నారు. మీకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ గాయత్రి హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మాతాజీ. సూపర్ మాతాజీ. ఈసారి పందా మార్చేశారు మీరు. అంటే క్లాసులు వేరే వాళ్ళ క్లాసులు వినేసి మంచి పాయింట్స్ రాసుకొని అసలు దీన్ని ఇక్కడ పక్కన పెట్టి మొత్తం అది చెప్పేవాళ్ళు. చాలా క్లియర్ గా చాలా ఈసారి చక్కగా మన ఏదైతే మీకు ఇచ్చారో సబ్జెక్ట్ దాన్ని చదువుతూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ సరే దాని నుంచే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా మంచి గొప్ప గొప్ప విషయాలు చెప్పారు. చాలా మనసుకు ఆకట్టుకునేలాగా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. సింపుల్ గా ఉంది ఈసారి. సింపుల్ అండ్ స్వీట్ గా మామూలు మా లెవెల్కి వచ్చేసి అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా. ఇదివరకు మీరు చాలా హై లెవెల్లో చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మా లెవెల్ వచ్చేసి చక్కగా బుక్ చదువుతూ దాంట్లో ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఆ కనిష్ట మధ్యమాధికారి ఉత్తమాధికారులు వారి గురించి ఎంతో చెప్పొచ్చు. కానీ అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ చెప్పడం. ఎంతైతే అవసరమో అందరికీ చెప్పారు. చాలా నీట్ గా చెప్పేశారు మాతాజీ. చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది క్లాస్. నైస్ గా ఉంది. రుచి స్థాయికి వచ్చినటువంటి భక్తుడి గురించి చెప్పారు. గోపాలకృష్ణ గోస్వామి వారి గురించి గుర్తు చేశారు మళ్ళీ ఆయనవి. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పాలి మీరు ఇట్లానే క్లాసులు తీసుకోవాలి చక్కగా. మీరు ఉషా మన స్వాతి మాతాజీ వీళ్ళందరూ కూడా యంగ్ వాళ్ళు మీరు అందరూ కూడా మంచి చక్కగా మతి మార్పు ఇప్పుడే రాదు కాబట్టి మాకు వచ్చేసింది. కొంచెం ప్రిపేర్ అయినా కూడా కొంచెం మర్చిపోతుంటాము. మీరు చక్కగా దాన్ని ప్రిపేర్ చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు. రండి మాతాజీ చెప్పండి చక్కగా మీరు. చెప్తాను మళ్ళీ మాతాజీ. హరే 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 కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. ప్రభుజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చాలా చాలా విషయాలు కవర్ చేశారు. చాలా స్క్రిప్చర్స్ నుంచి రెఫరెన్సెస్ చేస్తారు మాతాజీ.
చాలా వండర్ఫుల్ క్లాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. థాంక్యూ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మీ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇవి మాట్లాడకూడదు అనిపించినా సరే ఒకసారి మాట్లాడడం మీకు ఎట్లా చెప్పారు, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గాయత్రి మాతాజీ, హరే గాయత్రి కృష్ణ మాతాజీ, దండ మాతాజీ, ప్రణామం ధన్యవాద మాతాజీ. ప్రణామం. మాతాజీ మీరు చిన్న ఏజ్ లో కూడా అసలు ఎంత అబ్జార్బ్డ్ తెలుస్తుంది మాతాజీ మీ లెక్చర్ బట్టి కృష్ణ కాన్షియస్ లో. మీరు అన్ని బాగా రెఫర్ చేస్తారు, వింటారు, అన్ని విషయాలు చెప్పాలని ట్రై చేస్తారు. ఐ మీన్ చాలా మీకు కృష్ణ దయ చాలా ఉంది మాతాజీ. ఇంకా లెక్చర్స్ చెప్పండి మాతాజీ. వండర్ఫుల్ లెక్చర్ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి ఇంకా అందరూ అయిపోయినట్టయితే కాల్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ హరే కృష్ణ భాగవత్. మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. మాట చిత్త పలుకులాగా ఉంటుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చాలా మాతాజీ. ఎంత ప్రేమగా ఎంత ముద్దుగా చెప్తున్నట్టుంటుందో, ఏ మాట మాట్లాడినా మళ్ళీ సునిశ్చితంగా వినాలనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాల్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस बाल गोविंद प्रभु जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. हरे हरे कृष्ण. గాయత్రి మాతాజీకి జై. హరే కృష్ణ. గాయత్రి మాతాజీకి జై. కృష్ణ. మాతాజీ అందరు చెప్పిన మాటలన్నీ నేను చెప్పాను అనుకోండి, సారీ. అందరు అయిపోయారు, నేను ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నా. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ క్లాస్. ఎప్పుడు అలాగే చెప్తారు, ఇంకా ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి మీరు తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ మాతాజీ. మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తప్పకుండా మాతాజీ, తప్పకుండా. మీరందరు మా పిల్లలు అంటాడు, తప్పకుండా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, बाल गोविंद प्रभु जी की जय.